начале октября 2007 года все православные стали свидетелями неожиданных для многих событий. Совместной молитвы иерарха Русской Православной Церкви Патриарха Московского и вся Руси Алексея II. У меня запись есть из новостей. Это не болтология, а кассета с записью из новостей, где свидетельствуют об этих истинных словах, сказанных для них. Иерархом и клириком Московского патриархата там же был митрополит Гундяев, Кирилл Смоленский. Вместе с ним присутствовал на этой молитве. То, что происходило сегодня здесь, в соборе Парижской Богоматери, называется совместной молитвой, совместным поклонением одной из важнейших христианских святынь, терновому венцу Спасителя. И это уже огромный шаг навстречу. Видите, сколько людей собралось сегодня в храме. Здесь были и католики, и православные. Все это поддерживали потрясающие совершенно басы хора Московской Патриархии, одного из лучших мужских хоров планеты. Здесь, во Франции, уже заговорили о возможной скорой встрече патриарха православного Алексея II и Папы Римского. Но на вопрос влиятельной французской «Фигаро» патриарх ответил, что он никогда не отвергал возможность такой встречи, но ее требуется тщательно готовить. И это, конечно, дело не одного месяца, но, возможно, такая встреча и состоится через год-два. А вот что он сказал перед началом молитвы, когда встречался с епископом парижским Андреем 23-м. Пришло время объединить наши усилия перед лицом новых вызовов современности. Мы, христиане, должны найти возможность совместно свидетельствовать о евангельской истине и о неприходящих нравственных ценностях. О новых вызовах современности патриарх сегодня говорил практически в течение всего дня. На богослужении в православной церкви трех святителей, на встрече с министром внутренних дел Мишелем Отами и, конечно же, на самой важной сегодня официальной встрече с президентом Франции Николя Саркози. Она проходила очень тепло, длилась полчаса, и президент Франции даже вышел проводить патриарха, что, в общем-то, протоколом и не предполагалось. Этому визиту здесь во Франции придается огромное значение. Завтра Алексей II будет на русском кладбище Сен-Женев-дю-Буа, встречается также в Русском доме. Ну и на этом его визит здесь не заканчивается, он еще несколько дней пробудет во Франции. Катерина. Спасибо. Жанна Агалакова сообщает всю информацию о визите патриарха Московского и всея Руси Алексея II во Францию. Joindre maintenant ceux qui se préparent à accueillir le patriarche Alexis II, je vous le disais, qui vient de l'Élysée. Alexis II qui est au deuxième jour aujourd'hui de sa visite en France. Hier, de réconciliation assez fort, un geste d'amitié assez fort à l'endroit du patriarche de Moscou qui s'entendait mal avec l'évêque catholique du diocèse de Moscou, qui était un Polonais. Et on sait que les relations entre Russes et Polonais sont parfois, pour des raisons historiques, assez difficiles à établir. Et le pape Benoît XVI a remplacé cet évêque de Moscou par un nouvel évêque qui lui est italien, et cela a fait la grande joie, dit-on, de l'église orthodoxe de Moscou. Donc pour l'instant le climat est plutôt à la détente, à la relation amicale et même à la relation fraternelle, car c'est bien cette fraternité née d'un père commun qui rassemble aujourd'hui tous ceux qui sont présents dans la cathédrale parisienne, et c'est à la source de ce qui les unit qu'ils vont retourner ce soir. La source, c'est le Christ, et en vénérant les reliques de la Passion, c'est bien vers le Christ qu'ils appellent à tourner les regards. Vous voyez sur ces images le cardinal Jean-Pierre Ricard, président de la Conférence des évêques de France et archevêque de Bordeaux. À ses côtés, le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon et primat des Gaules, qui attendent. Et c'est l'un de ses représentants en France, le porte-parole du patriarcat de Moscou, le hiéromoine Alexandre Siniakov, qui traduira en russe pour le patriarche, puis en français le discours du patriarche pour l'ensemble de l'assistance. Donc cet échange de discours se tiendra au début de Importance, qui est l'objet d'une dévotion toute particulière pour les orthodoxes russes. On proclamera aussi tout à l'heure l'évangile, évangile selon saint Matthieu au chapitre 27. Il sera donné lecture des versets 27 à 31 si vous souhaitez les suivre sur vos textes. Donc évangile selon saint Matthieu chapitre 27
versets 27 à 31. Et puis alors, bien sûr, quand on pense liturgie orthodoxe, on pense tout naturellement au chant. Et alors, cet après-midi, il y a bien entendu la maîtrise de Notre-Dame qui est présente. Alors, vous voyez ici l'archevêque Monseigneur 23 aux côtés du recteur de la cathédrale et du hiéromoine Alexandre Siniakov qui attendent. S'ils sont rares, sont donc aussi pour lui l'occasion de rencontrer les responsables de la société civile. Et alors, il s'est déjà rendu par exemple en Allemagne à l'invitation des églises protestantes ou encore aux États-Unis à l'invitation d'autres communautés religieuses. Et cette fois, à l'occasion de son passage en France, eh bien, l'organisation a permis qu'il rencontre les autorités françaises. Alors tout à l'heure, en fin de matinée, le patriarche Alexis s'est entretenu avec Madame le ministre de l'Intérieur, qui est aussi responsable des questions cultuelles en France. Il s'agit de Michel Alliot-Marie. Et puis, depuis 17h, pas très précisément l'heure d'arrivée du patriarche Alexis, puisque tout dépend évidemment de la fin de son entretien avec le président Nicolas Sarkozy. Un peu d'agitation toujours sur le parvis. Et vous le voyez, les photographes, caméramens de la presse sont très nombreux. Il s'agit d'accueillir le patriarche Alexis II de Moscou et de toute la Russie au sortir de son entretien avec le président de la République française qui se rend à Notre-Dame de Paris, accueilli par l'archevêque du lieu, Monseigneur André 23. Et ce geste de salutation et de bénédiction peut-être du patriarche Alexis sur cette place Jean-Paul II. Voilà, comme c'est le cas depuis ce matin et les différentes rencontres, beaucoup de ces images très belles et très frappantes de ces fils de l'Orient et de l'Occident qui se saluent, s'embrassent, se rencontrent finalement, car Alexis II, c'est vrai aussi, qui est patriarche depuis plus d'une quinzaine d'années à Moscou, n'a pas toujours effectué de nombreux voyages à l'étranger. L'usage n'en était pas établi. Et donc, s'il connaît déjà la France, pour y être venu à plusieurs reprises quand il n'était pas encore patriarche de Moscou, notamment lorsqu'il travaillait dans des commissions écuméniques de rencontres entre les différentes églises chrétiennes, eh bien c'est évidemment un événement tout à fait inusité qui a lieu aujourd'hui. Et c'est évidemment une occasion de joie pour beaucoup. Simplement que la possibilité de cette rencontre, de cette visite, de ce temps de prière en commun aussi,
ait été trouvé. Au chant du Laudate Dominum, louez Dieu, s'avance la procession d'entrée. Je rappelle, si vous nous avez rejoints en cours de route, que nous sommes en direct de Notre-Dame de Paris, où a lieu une rencontre, un office tout à fait extraordinaire à l'occasion de la visite du patriarche Alexis II de Moscou et de toute la Russie, venu dans la cathédrale parisienne vénérer aux côtés de l'archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII, vénérer la sainte couronne d'épines rapportée par Saint Louis et confiée à la garde des chevaliers du Saint-Sépulcre, exposée ici à la vénération des fidèles à Notre-Dame de Paris, par exemple, chaque vendredi de Carême. Et c'est en tournant leur regard vers le Christ et vers la passion du Christ que l'archevêque de Paris, les cardinaux de l'Église de France, le cardinal Ricard, le cardinal Barbarin, le cardinal Etchegaray également, qui à Rome est très actif dans les missions de bons offices confiées par le pape justement pour aider à la relation entre Rome et Moscou. Et puis le patriarche Alexis et son entourage, parmi lesquels de très hauts dignitaires de cette église orthodoxe de Moscou. Tous donc sont venus cet après-midi à Notre-Dame vénérer ensemble les reliques de la Passion. Veuillez vous asseoir, ceux qui le peuvent. Sainteté, c'est un grand honneur pour les catholiques de Paris et spécialement pour leur archevêque de pouvoir accueillir votre sainteté dans cette prestigieuse cathédrale. Dans notre tradition, la prière enseignée par Jésus à ses disciples, nous bénirons les chrétiens réunis en cette rencontre fraternelle
comment ne serions-nous pas ce soir inspirés par la prière de Jésus lui-même avant sa passion, qu'il soit un comme nous sommes un. Merci beaucoup. Ваше Высокопреосвященство, архиепископ Андре Вантруа, преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры. Хотел бы... Excellence, Monseigneur André 23, Messeigneurs les évêques, chers pères, frères et sœurs. Хотел бы прежде всего выразить чувство нашей благодарности вам, Ваше Высокопреосвященство, архиепископ Андре Вантруа, за приглашение посетить ваш кафедральный собор, а также за возможность поклониться одной из величайших святынь христианского мира, терновому венцу Господа нашего Иисуса Христа. Je voudrais avant tout vous exprimer ma gratitude, Monseigneur l'archevêque André 23, pour votre invitation à visiter votre cathédrale et à vénérer l'une des plus insignes reliques du monde chrétien, la couronne d'épines de notre Seigneur Jésus-Christ. Благодарю вас и за то, что православные христиане регулярно могут совершать здесь молитву и богослужение. Je vous remercie également de permettre aux chrétiens orthodoxes de prier ici régulièrement et de célébrer ici des offices. Смерть и воскресение Спасителя открыли нам двери жизни вечной, в которой, по слову древнего песнопения, нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. La mort et la résurrection du Sauveur nous ont ouvert les portes de la vie éternelle, où, selon l'expression d'un antique chant liturgique, il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni gémissement. И пусть окружающий нас мир полон поклонения пустым и ложным идолам, пусть он наполнен унынием, отчаянием, растерянностью и скорбями, мы знаем, что нам открыты врата неба и призываем всех войти в него. Même si le monde qui nous entoure est plein d'idoles vaines et fausses, même s'il est rempli d'afflictions, de désespoir et de chagrin, nous savons que les portes du ciel nous sont ouvertes et nous appelons tout le monde à y entrer. Войти, откликаясь на Божий призыв, се стою при двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. À y entrer en répondant à l'invitation de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Этот призыв обращен каждому человеку и каждому народу. Благодарение Богу, что многие люди услышали его за века истории христианской Европы. Cet appel est adressé à chaque homme et à chaque peuple. Grâce soit rendue à Dieu qu'il ait été entendu par de nombreuses personnes au cours de l'histoire chrétienne de l'Europe. Миллионы людей откликаются на него и сегодня. Des millions d'hommes continuent à y répondre aujourd'hui encore. Пришло время объединить
наши усилия перед лицом новых вызовов современности. Мы, христиане, должны найти возможность совместно свидетельствовать о евангельской истине и о неприходящих нравственных ценностях. Le temps est venu pour nous de joindre nos efforts pour faire face aux nouveaux défis du monde contemporain. Nous, les chrétiens, devons trouver la possibilité de témoigner ensemble de la vérité de l'Évangile et des valeurs éthiques éternelles. Мы видим, что современное общество с утратой нравственных ориентиров и господством ложных ценностей становится все более бесчеловечным и жестоким, порождая множество конфликтов и противостояний, так как между отдельными людьми, так и между сообществами и между народами. Nous voyons en effet que la société contemporaine, perdant les repères éthiques et suivant de fausses valeurs, devient de plus en plus inhumaine et cruelle, engendre de multiples conflits et oppositions, aussi bien entre des personnes qu'entre des communautés et des peuples. Поэтому обращаюсь сегодня ко всем вам, дорогие братья и сестры во Христе, с чувством глубокой тревоги и с сознанием нашей общей ответственности пред Богом за состояние современного мира. C'est pourquoi je m'adresse aujourd'hui à vous tous, chers frères et sœurs dans le Christ, avec une profonde inquiétude et avec la conscience de notre commune responsabilité devant Dieu pour la situation du monde contemporain. Этот храм является подлинным сердцем Парижа и всей Франции. В течение веков его древние стены видели множество исторических треволнений, когда казалось, что беззаконие восторжествовало и силы зла одержали победу. Cette cathédrale est le véritable cœur de Paris et de toute la France. Au cours des siècles, ces murs antiques furent témoins de nombreuses tribulations historiques, au cours desquelles il sembla que l'iniquité triomphait et que le mal l'emportait. Но каждый раз святыня, хранящаяся здесь, являла помогающую и укрепляющую силу Божию. Cependant, à chaque fois, la relique conservée dans cette ville manifesta la force de Dieu. Всем сердцем надеюсь, что этот храм станет символом не только прошлого, но и будущего вашей страны и вашего народа. J'espère de tout cœur que cette cathédrale sera non seulement le symbole du passé de votre pays et de votre peuple, mais aussi le symbole de leur avenir. Пользуясь гостеприимством досточтимого архиепископа Парижского, хотел бы обратить несколько слов к православным иерархам, священникам и верным чадам, собравшимся сегодня, чтобы помолиться вместе со мной перед великой христианской святыней. Profitant de l'hospitalité du vénérable archevêque de Paris, j'aimerais adresser quelques paroles aux évêques, prêtres et fidèles orthodoxes réunis ce soir pour prier avec moi devant la relique. В 20 веке промысел Божий привел во Францию людей из многих православных стран – России, Греции, Украины, Белоруссии, Сербии, Румынии, Болгарии, Молдовы.
История этой эмиграции сложилась так, что на французской земле одновременно появились епархии и приходы, зависящие от нескольких поместных православных церквей. Многообразие православного присутствия во Франции – это и богатство, и особая задача. Au XXe siècle, la providence divine a amené en France des hommes de différents pays orthodoxes, de Russie, de Grèce, d'Ukraine, de Biélorussie, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie, de Moldavie. L'histoire de cette émigration a fait que plusieurs diocèses et de multiples paroisses relevant de plusieurs églises orthodoxes locales ont été créées sur le territoire français. La diversité de la présence orthodoxe en France est une richesse particulière en même temps qu'une responsabilité. Богатство, ибо каноническая и духовная связь с материнскими церквами позволяет их чадам, живущим на Западе, опираясь на собственную культуру и язык, возрастать в гоне православного предания, а многообразие традиций их соприкосновения позволяет обогатить нашу жизнь и наше служение. C'est une richesse parce que le lien canonique et spirituel avec les églises mères permet à leurs fidèles vivant en Occident de grandir au sein de la tradition orthodoxe, s'appuyant sur leur propre culture et leur langue. La diversité des traditions, leur échange mutuel permet d'enrichir notre vie et notre ministère. Задача, ибо вы призваны творчески сочетать разные традиции и укрепить православное единство. Во Франции без пренебрежения, впрочем, к особенностям той или иной части многонациональной православной паствы в этой стране. C'est une responsabilité parce que vous êtes appelés à allier de façon créative les différentes traditions et à renforcer l'unité orthodoxe en France, sans négliger les particularités de telle ou telle partie du peuple orthodoxe de diverses origines vivant en ce pays. Ваше Высокопреосвященство, архиепископ Андре Вентруа, досточтимые иерархи и пастыри, дорогие братья и сестры. Excellence, cher Monseigneur André XXIII, vénérables évêques et pasteurs, chers frères et sœurs, Искренне рад, что Господь сподобил меня посетить Францию и встретиться сегодня со всеми вами. je suis sincèrement heureux que le Seigneur m'ait permis de visiter la France et de vous rencontrer tous aujourd'hui. Всем вам, дорогие мои, желаю возрастания в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, которому слава и ныне во веки вечные. Аминь. Je vous souhaite à tous, mes très chers, de grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. На молитвенную память о нашем посещении этого величественного соборного храма я хочу передать список с Владимирской иконы Божьей Матери, которая является святыней земли русской. En souvenir de prière de notre passage aujourd'hui dans cette magnifique cathédrale, j'aimerais lui offrir une copie de l'icône de Notre-Dame de Vladimir, qui est une grande relique de la terre russe.
Frères et sœurs bien-aimés, maintenant, la procession qui va consister à faire avancer pour que nous vénérions cette sainte couronne d'épines va avancer par l'allée centrale avec les chanoines du chapitre cathédral et les chevaliers du Saint-Sépulcre qui, ensemble, ont la garde de cette sainte relique. Comme chaque premier vendredi du mois ou chaque vendredi de carême, nous pourrons ainsi, par le cœur, par la foi, vénérer cette relique. Aujourd'hui, seule sa sainteté et l'archevêque vénéreront cette relique, et après sa sainteté Alexis II et l'archevêque André XXIII, le clergé. Mais demain, comme chaque vendredi du mois, premier vendredi, vous pourrez venir ici à partir de 15 h vénérer cette relique. Donc nous nous mettons debout pour l'entrée de la sainte couronne d'épines.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Acclamons la parole de Dieu. Благослови, Владыко. Béni soit notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Celui qui vient au nom du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. Господне,
prosternons, humblement dans notre cœur devant ta majesté, et chantons ta croix et ta passion. Nous te rendons grâce, roi Dieu, car tu as bien voulu supporter à tant qu'homme des peines, des tribulations, des attaques et des souffrances, pour devenir notre soutien et en sauver au compatissant en toute affliction, nécessité et agression. Nous savons, Maître Tout-Puissant, que ce n'est pas par contrainte, mais pour le salut du genre humain, que tu as enduré la croix et la passion, afin de nous délivrer de l'esclavage de l'ennemi. Comment pouvons-nous te remercier, ami des hommes, de tout ce que tu as souffert pour nous pécheurs? Notre âme, notre corps et tout le bien que nous avons sont déjà à toi, comme notre être tout entier. Nous comptons, Seigneur, de bonté, sur ta miséricorde infinie. Nous chantons ta patience incomparable. Nous magnifions ton dépouillement ineffable. Nous glorifions ta grâce incommensurable. Nous vénérons ta passion honorable. Nous embrassons tes plaies en clamant. Aie pitié de nous pécheurs, et fais que ta sainte croix ne reste pas stérile à nous. Rends-nous dignes de contempler la gloire de ton royaume des cieux, après avoir communié avec toi à tes souffrances. Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Честнейшая, славнейшая, без сравнения Серафим, без разъяснения Бога Слова, родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владыка, благослови. Dieu le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure, par les puissances de sa précieuse et vivifiante croix, par l'intercession de tous les saints, et pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et qui aime les hommes. Amen.
Pater noster, qui Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Sainteté, avant que vous ne quittiez cette cathédrale, je voudrais vous remercier encore une fois de votre présence, de ce temps de prière commun et vous donner un modeste souvenir qui représente une nativité et qui vous permettra peut-être de garder une bonne image de la cathédrale Notre-Dame de Paris sous vos yeux. Et quelques images plus immédiates. Je voudrais aussi que tous les deux, nous puissions saluer les nombreux téléspectateurs qui suivent notre prière depuis la Russie et de vous demander de bien vouloir bénir notre Assemblée. Я, во-первых, благодарю за те дары памятные,
которые передал господин архиепископ. Но я молитвенно желаю всем православным верующим, всем христианам, которые смотрят сегодня эту передачу из собора Нотр-Дам-де-Пари, милости, помощи и благословения от Господа. Да хранит и благословит Господь всех нас на всех путях жизни нашей. Avant tout, je souhaiterais remercier Monseigneur l'archevêque pour les cadeaux qu'il vient de me remettre et ensuite de transmettre à tous les fidèles orthodoxes et à tous les chrétiens qui nous regardent actuellement, de leur transmettre la miséricorde de Dieu, la paix et la grâce. Que la grâce de Dieu vous guide sur votre chemin. Merci beaucoup. Salve Regina. Frères et sœurs, la procession de sortie va prendre l'allée centrale pour gagner la chapelle Saint-Denis, pour rejoindre les autres reliques et les icônes que Sa Sainteté et l'archevêque vénéreront avec le clergé. À 7 heures, la messe sera célébrée dans la cathédrale. Merci. Après ces annonces du recteur de Notre-Dame de Paris, Monseigneur Patrick Jacquin, s'achève donc emmené par le chœur orthodoxe russe cet office de vénération des saintes reliques de la Passion et en particulier de la Sainte Couronne d'Épines que vous apercevez encore sur ces images, objet de la plus grande dévotion de la part des fidèles de l'Église orthodoxe russe. Et c'était donc une vénération de cette relique qui avait été choisie pour le moment de rencontre dans la prière du patriarche Alexis de Moscou, ici à Notre-Dame de Paris, avec l'église qui est à Paris, emmenée par son archevêque, Monseigneur André XXIII, et l'ensemble des catholiques de France, ici représentés par des fidèles nombreux venus des différentes régions, mais aussi par de très nombreux évêques qui accompagnent ces journées d'Alexis II en France pour ce voyage qui, je vous le rappelle, est une grande première, doublement, d'abord par la visite d'un patriarche de Moscou en France.
France et puis par sa réponse à une invitation lancée, formulée par les frères catholiques. Voilà, c'est donc avec le beau cœur orthodoxe que nous allons nous quitter sur ces images de la procession de sortie de la Sainte Couronne d'Épines. Et vous l'avez entendu, le patriarche Alexis de Moscou et ses collaborateurs, l'archevêque de Paris et les autres évêques présents iront ensuite vénérer les reliques de la Passion dans la chapelle Saint-Denis qui se trouve dans le déambulatoire de la cathédrale Notre-Dame. Le patriarche, pour sa part, a encore une journée en France à son programme. Demain, il se rendra au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois où de nombreux Russes sont inhumés pour célébrer l'office des défunts. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct ce moment de prière. Merci en particulier à Henri de Mérindol, notre réalisateur, au père Richard Escudier, responsable des questions écuméniques pour le diocèse de Paris, qui a accepté de nous faire entrer dans l'intelligence de ce rendez-vous tout à l'heure au début de la retransmission, et puis à l'ensemble des équipes techniques de KTO Télévision et de Notre-Dame de Paris qui nous ont permis de suivre ce rendez-vous. Bonsoir. En venant à Paris, le patriarche de Moscou se rend pour la première fois dans un pays d'Europe de l'Ouest à l'invitation de son église catholique locale. Quels sont les enjeux de cette visite et ses principaux objectifs? Questions auxquelles répondront les invités de la rédaction de KTO lors d'une édition spéciale demain à 20h50. видевших кадры молебна перед терновым венцом Спасителя, вызывало пренебрежительное отношение к подаренной патриарху Владимирской иконе Божьей Матери, на полу стоящей. Поставлен на пол и во время совершения службы чуть ли не попираем ногами подходящих к престолу. Икона стояла на полу.
Мне